listen on repeat now and read out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen, I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping way, I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick, boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan, 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down, I shape shift, I'm liquid, I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
යෝ හයි කොහොමද යාළුවනේ ඩයින්ඩ ටික්ටොක් එක ලයිව් එක දාගන්න කන් මේ පැත්තෙන් ටොපික් එක ගේමින් ඔව්ව හරි එලගිරි ටික්ටොක් එක ලයිව් එකක් දැම්මා අකෝ කට්ටිය කවුද ඉන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යා මලිදු තේමිය 64 SSD එකක් 2450ට පාඩුයි නේද 64 SSD එකක් ඇයි බං ගන්නෙ 64 SSD ඕ 64 GB SSD එකක් වැඩක් නෑනේ බයි පුළුවන් නම් මේ Windows දාන්නත් මදි බං මේ ඒ කියන්නේ කෙලින්ම පුළුවන් නම් 160 100 ඒ කියන්නේ 128 එකට වගේවත් අන්ඩ්‍රොයිඩ් එකකට හයි මචෝ කියනවා සදුන් bro welcome to stream hi විහඟ ආදිත්‍ය yo bro මොකද වෙන්නේ welcome to stream ඉතින් අදත් මචං ආයෙසරයක් අර මට ජුකයි කියනවාට ජුකයිද ඉතින් ආයෙසරයක් මචං අර සුපිරි ගේම් එකේ අද ඉතුරු එපිසෝඩ් එක ගන්න තුන් දෙනා බලන් ඉන්නවා Facebook එකේ පැත්තෙන් කැම්මක් තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න මං TikTok එකේ චැම්ට් එක TikTok චැම්ට් එක pop up කරගන්නක එලකරි TikTok chat එක pop up කරගත්තා ඒක දාගත්තා මෙතෙන්ට හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ ගේම් එකේ. ඉතින් මම ඊයේ වෙච්ච දේවල් ගැන මතක් කරොත් එහෙම ඔයාලට මාරම ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තිබ්බේ. මෙයාගේ අම්මා මෙයාගේ පවුලට කර්ස් එකක් ඒ කියන්නේ හරි මේ ෆැමිලි ට්‍රී එකේ අපි ඊයේ හොයාගත්තා මෙයා කියන්නේ කවුද මෙයා කියන්නේ කවුද මෙයා කියන්නේ කවුද කියලා. මේ තමයි අපි. හරි එඩිට් කියන්නේ අපි. හරිද 1999 ඉපදිලා තියෙන්නේ. දැන්ට අවුරුදු දැන් මේ ගැන දන්නේ මේ කාලේ වෙනකොට ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් අවුරුදු 24ක කොල්ලෙක් හරි කෙල්ලෙක් හරි. හරිද? මචං මට වයිටි එකෙන් මාත් වයිදින්ට එක එල්ල කිරිබා සුපිරියක් තමයි. ජනිදු නිම්සර් හෙලෝ යාළුවෝ මොකද වෙන්නේ welcome to stream. ඉතින් the Finch ගේම් එකේ බේසික් කියන්නේ රෆ්ලි අයිඩියා එකක් අපි ගමු ඉස්සෙල්ලාම ගේම් එක ගහන්න කලින් මචං මෙයාලගේ කට්ටිය ඉඳලා තියෙනවා මෙයාලගේ පවුලේ කට්ටිය ඉඳලා තියෙනවා මේ පවුලේ මේ තමයි මුල් පුරුක විදියට තිබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අතු වලින් තමයි සහෝදර සහෝදරියෝ ඒ කට්ටියව නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් වලින් මේ කොළ වලින් බැඳලා එන කට්ටිය ඒ කට්ටිය පවුලට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටියව නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සල්ලාම මචං අපි ඊයේ බැලුවා මෙයා කවුද කියලා. එතකොට මේ ගේම් එක ගැන කතා කරොත් මෙයාලගේ තිබිලා තියෙනවා මේ කියන්නේ මෙයාලගේ පවුලේ කට්ටිය ඔක්කොම එකපාර මචං අතුරුදහන් වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙලා මේ ඒ කට්ටිය නැති වෙලා තියෙනවා. නැති වෙලා කියන්නේ මොකද කියන්නේ මැරිලා තියෙනවා මචං. හරිද? මැරිලා තියෙනවා. අතුරුදහන් කරන්නේ සෝරි මැරිලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මචං කට්ටිය අඳුනලා දීලා තියෙන්නේ කර්ස් එකක් විදිහට මත ශාපයක් විදිහට. හරිද? හැබැයි එයාගේ මේ කවුද එඩිට් කෙනෙක්ගේ අම්මා. හරිද? එඩිට් කෙනෙක්ගේ අම්මා මැරෙන්න කලින් එයාගේ මේ එයාට මොකද්ද මේකක් මොකද්ද කියන්නේ බා පොඩි යතුරක් දීලා කියලා තියෙනවා අපේ පවුලට ඒ කියන්නේ යාළුවා පවුලට වෙච්ච දේ ඔයා හොයාගන්න කියලා පොඩි මේ ක්ලූස් වගේක් කියලා ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ටික මෙයා කියලා තියෙනවා. ඉතින් some problem කැරිම සාපයක් එක ඇත්ත මේ YouTube එකේ පැත්තේ data case මොකද කට්ටිය මේ ආය කනෙක්ෂන් අවුල් වගේ කියලා මට මේ වහිනවා හොඳටම. එතකොට මම කරේන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවද නැ ඊයේත් මචං මම හිතන්නේ වැහැලා තිබ්බා. මට පොඩක් ඒක කියන්න යාළුවනේ ඉස්සල්ලාම ඉන්න කට්ටිය
නෑනේ. අවුලක් නෑනේ. හරි එලකිරි. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ අපි මේ ඒ කියන්නේ මේ අපි හොයාගත්ත මෙයාට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයා බඩේ අමාරුවක් හින්දා වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාටත් එහෙමයි මෙයාට මොකද්ද තිබ්බේ? නෑ මෙයාගේ ස්ටෝරිය තමයි අපි හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ කවුද කියලා අපි හොයාගත්තා. ඔහොම තමයි මචං ස්ටෝරිය එක ගියේ. ඉතින් හරි අදත් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ගේම් එකේ. එහෙනම් දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න මචං. ඊයේ සුපිරියක් කරා කට්ටිය. ඊයේ 10 දෙනෙක් විතර ලයිව් එකේ හිටියා. මොකුත් රේඩ් එකක් මොකුත් නැතුව ඉතින් ගැම්මක් තමයි. මේ විදිහටම ලස්සන ස්ටෝරිත් එක්ක හැමදාම සෙට් වෙනවා. ඉතින් හැමදාම කියන්නේ හැමදාම සෙට් වෙලා ඉන්න. ඉතින් වැඩි කතන්දර ඕනේ නැහැ මචං. උඹලටත් බෝරින් වෙනවා මටත් බෝරින් වෙනවා. මාත් ආසයි මේ ගේමේ මාර විදියට ලස්සනට ගහන්න. ඉතින් මේ ඇක්ෂන් මොකුත් නැහැ. නිකන් එන ලස්සනට ගලාගෙන යන ලස්සන ගේම් එකක් බා. ආසයි බං ඒ වගේ ගේම්ස් ගහන්න. හරි මා ඊයේ පටන් ගත්ත තැනින් නන්නේ මේ තියෙන්නේ. කමක් නැහැ එලකිරි අවුලක් නැහැ. අර මෙයා ටික බැලුවානේ. ආයි මුලින් ඉඳන්ද මම ගහන්න තියෙන්නේ ඉතින්. මේ ටික තියනවානේ. මේ ටික ගහමු මචං. මේ ටික ගහමු. මට කැමලි ගහන්න ගේම් එකක් නැහැ. අඩේ සිරාවට ගේම් සවුන්ඩ්ස් නැද්ද? ෆක්. අඩෝ sorry බා. Child star. Barbara was famous for her scream. මන් මෙහෙ කියන මෙහෙන් ආදිත්‍ය. Now at 16, she was all washed up. A has-been. මේ කතන්දරේ මෙයාගේ මෙහෙමයි. බාබරා කෙනෙක් කෙනා මචං ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චයිල්ඩ් ස්ටාර් කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා තියෙනවා නිකන් හොරර් වගේ ෆිල්ම්ස් වල රඟපාන්න. එයාට ඒක මේ වෙලා තියෙන්නේ එයාගේ ස්ක්‍රීම් එක. එහෙම නැත්නම් එයාගේ කෑ ගැහිල්ල හින්දා. හරිද? Getting better. කෑ ගැහිල්ල කියන්නේ අර කියන්නේ යටික්‍රියෙන් බෙරියන් දෙනවා කියලා. අන්න ඒකින්ද තමයි එයාට එයා ඒතර ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බාබ්‍රා පොඩි කාලේ ජනප්‍රිය වෙලා හිටියට එයා ලොකු වෙද්දි එයාගේ ජනප්‍රියත්වය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන තියෙන කතාව ඊට පස්සේ එයාගේ කවුද පෙම්වතා වෙන කෙනා මේකට කතා කරලා අනේ ස්ටෝරි තමයි කියන්නේ. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried A gang of hoodlums and ලස්සන Halloween ගේම් masks have been එකක්. terrorizing බලාගෙන කට්ටිය Orcas සිරාවට Island මේක tonight. Police are ඔක්කොම urging ලස්සනයි. residents to... That came from the basement. You're right. Also, I love විහංග your ආදිත්‍ය delivery on that. අඩෝ Why thank is you your බා. basement door locked? thank you Because my dad රෝස likes මලක් making දෙනවා puzzles යාළුවේ. and secret passages. thank you bro. There's a key අඩෝ in the විහංග box. The secret අඩෝ thank is you to බා. keep winding and winding අඩෝ until finally the key සිරාවට pops out. Thanks, babe. ඒ I'll be විහංගයා back in a sec. අඩෝ විහංග 20 minutes later, Rick අම්මට සිරිබා අඩෝ විහංගයා මට දෙනවා look for him. Right? රෝස මලක් දුන්න හાર્ට් එකක් දුන්න තව රෝස මලක් දුන්න අඩෝ ගැම්මක් තමයි විහංග thank you බා She අඩෝ reached විහංග her ආදිත්‍ය music අඩෝ රෝස මල් පහයි අඩෝ ඒ මොකද කරන්නේ විහංග හෙලෝ And as she wound the key, she listened for Rick. But the අඩෝ house සිරාට was silent. අඩෝ thank you බා අඩෝ මම TikTok එකේ ඔබට මුකුත් හදලා තිබ්බෙත් නෑ බා අඩෝ sorry බා අඩෝ ගැම්මක් තමයි විහංග thank you බා She found Rick's scratch and imagined the worst. thank you යාළුවේ මෙතන වෙන දේ මචං දන්නා මොකද ඊයේ මේ ටික ගැහුවා හින්දා ඊයේ මේ ටිකේ මගේ සිරාම රියැක්ෂන් එක බලා ගන්න ඕන ඊයේ ලයිව් එකේ අන්තිම ටික බලන්න මේ PC කඩ වුණත් The gang's
leader is the infamous අඩෝ මේකට හයි බයි වුණා බං අර බෝනික්කට අඩෝ විහගත අඩෝ විහග අඩෝ thank you බං අඩෝ විහග කියන් අඩෝ සිරාල ඒ පස්දින අඩෝ පස්දින බලන්න ලයිව් එක ගැම්මත් තමයි විහග අඩෝ බං අපේ ෆ්‍රොසා අඩෝ මගේ එක thank you බං අඩෝ බං ඒ thank you බං මේ thank you විහග මේ PC කඩුණත් පාට් එකක් ගන්න ගියා මෙන්න ගණන් වැඩි බං කැරිම වැඩ ඒවා නම් මේ වුණා PC එක හදා ගන්න එපා නැත්තව GTV ස්ටෝරි එක ගන්න VG එකක් ඕනේ නේද 1GB වගේ වීයක් අඩෝ තව රෝසමල් දෙනවා බං අඩෝ මං උඹට සිරාට රෝසමලක් දෙනවා බං ඇවිල්ලා thank you බං මට 𝐂𝐸𝐴𝐺𝐿 එකෙන් පළවෙනි gift එක ගන්න දෙවෙනි gift එක වියගෙන් බං අඩෝ ice cream එක අඩෝ thank you බං අඩෝ thank you බං අඩෝ මෙහෙම අඩෝ ඒ අඩෝ thank you අඩෝ එහෙම ඩොනේෂන් නම් එකකින් බදලම් කරන්න ඕන අඩෝ මට සිරාට පළවෙනි පාරට හම්බුණා දැන් අඩෝ thank you විහංග thank you so much බං අඩෝ මං ඒකට සද්දයක් එන්නත් මොකුත් දාලා නෑ බං rattled and grew still. එල්ලගිරි Rick? අඩෝ එල්ලලු ගිහාන් Barb, relax. Yo, I was just hi, trying to aye. scare you to help you find your scream. ගිහාන් I'm කොටි not කාර scared, Rick. ආයි welcome to I'm stream curious. GG Then කියනවා act මනුවා furious. GG All I'm thank you getting bro from you now is that you're ඔස්නේ hurt බලන්න and TikTok එකේ පැත්තේ confused. මට සිට පස්සේ බලන්න ඉන්න YouTube එකේ පැත්තේ She threw him out. අඩෝ Facebook එකේ තියම්ම කල්ලානවා කට්ටිය Something to remember him by. thank you bro thank you so much විහංග thank you so much bro And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? මෙතන ඉඳන් Hey, නේද මට I'm බැරි coming වුණේ up. But if this is a trick, you're dead, Walter. මේ මේකේ මාර ලස්සනයි මචං මේ ගලා යම හරිද බලපල්ලකෝ මේ ඒ කියන්නේ උඹ බලන්න හරිද මම මේකේ මේ මම මේකේ එක එක chapters වලට මාරු වෙන විදිය මේකේ බලන්න හරිද Walter, are you there? ඔව් හරිද දැක්කද මේ Vanished. අපේ එකේ ගොඩ යනවන පට්ට සතුටුයි ඉතින් කියනවා අඩෝ සිරාට thank you බං the man as 6 feet tall with a steel hook අඩෝ for a සිරාටම hand. thank you බං උඹ ඒක එක දවසකුත් කිව්වා මට And notify the police of any suspicious activity. Barbara turned. උඹ ඒක saw the එක hookman දවසකුත් මට කියලා and තියෙනවා බං අයිසි හම්බෙලා was speechless. He was quite smashing. ගහනවා He couldn't get enough of Barbara. අර ගහපන් Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. මෙතනින් ඒ බෝනිකට ගහන්න බැරිද බාබ්‍රා මේ ටික මේ ඉන්නේ බාබ්‍රා Right. She played her part beautifully. thank you බං thank you set එකටම thank you බං She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. මෙතනින් දන්නේ තියෙන්නේ He wasn't moving, but He she wasn't sensed moving, but- the story might not be over yet.
බලමු කවුද කියලා. අයියේ මන් ආව කියන ටෙෂාන් yo bro welcome to stream. මා මතකද දන්නේ යාළුවෝ live දැන් live එක දැක්කේ කියනවා. ඉන්නේ යාළුවේ. දකින්න වෙලාවට තමයි එන්න ඕනේ. ඒ උනේ. She listened for his breathing, but all she heard was අඩෝ විහඟ තව රෝසමල් බං. අඩෝ සිරාවට. අඩෝ විහඟ thank you බං. අඩෝ ආදරේ හිටෝ was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. ඒ විහඟ අඩෝ Oh dear. අඩෝ thank you බං. කුණුවරප කියන්න එපා යකෝලු. නෑ අඩෝ විහඟ The monsters had come to surprise her. මම මන්දාරම් කතා බලන්න ඒකල විශ්වක් කෑලු එල්ල කිරිබං. අඩෝ විහඟ විශ්වක් කියලා තියෙන්නේ මෙතන. What kind of monsters thank they you, were, bang. and she realized ඒක what was සිරහටම about thank to you respect happen. බං. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. අඩෝ I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. අම්මර්ජිරි කණක්. Now that's what I call a real eerie tale. Eerie tale. කතා අම්මර්ජිරි Edie told me all Barbara wanted was to be Barbara. remembered. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw FB was එක a ස්ටාර් happy දෙන්න ending. බෑනේ TikTok එකේ දුන්නේ ඒ නිසා කියන එල්ලගිරි බං thank you බං. විහඟ ආදිත්‍ය අඩෝ සිරාටම thank you බං. තාම මගේ ස්ටාර්ස් වරම මොකුත් වෙලා නැහැ. මේ ඔව් ඒ හින්දා thank you බං. thank you සිරාටම බං. ටේෂා නම්සක අදත් ගැම්ම කල්ලමු කියනවා එල්ලගිරි බං. thank you බං. කවුද මනු? hello මේ කතාව චුට්ටක් මේ පැහැදිලි කරලා කියන්නකෝ ආයෙ පාර. ඔයාම බාබ්රාගේ කතාව චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා කියන්න යාළුවේ මට. අඩෝ නයිස් බා. අද 20ක් ඈ. මනුජේ මේක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මේවා මට. ආයෙ පාර. හරියට මේම් බං අර බර්ත්ඩේ කේක් එක මේ අර යාගේ අර මේකේ තිබ්බ බර්ත්ඩේ කේක් එක ස්ටාර් දෙනෝ කුඩා අපිත් උද්දාමනයට අහුණානේ කවන්නේ නෑ බං එහෙම කේස් එකක් නෑ බලන් හිටපල්ල මට ඒ ඇති බං ඒ මට ඒ ටිකත් ඇති හොඳටම බලයි සෙට් එක අපේ මගේ උන් ටිකනේ බං බලා ඉන්නවා කියන්නේ ගැම්මක් බං ඒක. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. කවුද මේ? කවුද මෙයා මේ මනු ඉන්නවද? මේකේ මට මනුව පොඩ්ඩක් මේ බාබ්‍රාගේ කතාව පොඩ්ඩක් කියන්න. හරියට.
අරගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එනවනේ මේකේ බය කරන්න. ඔව්. ඒ වෙලේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක ගහපුවාන්ද බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් යනවා මචං ගෙදරින්. ඊට පස්සේ ගෙදරට එනවා ස්ට්‍රේන්ජර්ස් වගේ අර ඇවිල්ලින්දි. ඔව්. ඊට පස්සේ මුගේ මේ අර මල්ලි කියන වෝල්ටර් වෝල්ටර් ගහලා අංගනවා ගෑස්සේ. අර වෙලේ වෝල්ටර් නෑනේ ඒතර කාමරේ. ඔව්. ඊට පස්සේ බාබර් වහගෙන තමයි අර දොරට එක ගහින් ඇවිල්ලා. ඔව්. මේ ඌ ආදී. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අර පල්ලෙහාට ගිහලා දොර ගාවට ගියම කට්ටිය සර්ප්‍රයිස් කියනවානේ. ඔව්. අර හිතන්නේ මේ බර්ත්ඩේ එක සර්ප්‍රයිස් කරනවා කියලා ඒ තරුණ ටික ඉන්නේ ඒක රේප් කරන්නේ. අම්මර්සිලි. ඒක රේප් කරලා වරුණ කරනවා. අම්මර්සිලි. එහෙම සීන් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ කනවා අර පොත උඩින් තියලා යනවා. එහෙම සීන් එකක් නේ. දැන් එතකොට අර බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගියානේ ගෙදරින්. ඔව්. අර ගහපිලේ අර බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ මේ අර අපේ මොකද්ද මම අර ආදාර කියලා ගන්නේ. ඔව් කීලිකරුව. අර ගහන්න වංගියේ. අන්න ඒක අරගේ අතේ තියපුවාන්ද මේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඔගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක මේ සැක කරන්නේ අරගේ මරුවා කියලා. හරි. ප්‍රායෝගික. ඕකෙන් පස්සේ වෝල්ට මචං වෝල්ට ඊට පස්සේ ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ බලන්න ගාපන්. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. කට්ටිය මරනවා. වෝල්ට සාක්ෂිකාරයෙන්නේ. ඔව්. ඒ හන්ද. මේ ගාය තුඩි. අර තමයි අරගේ ස්ටෝරිය මේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා මේ රේප් කරනවා ඒක. බාබ්‍රා එතකොට වෙලා තියෙන බාබ්‍රා රේප් කරලා මරලා තියෙන්නේ. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Rolling down. Do it down? Do it down. ඕගේ මචං මේ ඔය ගෙවල් Maybe I should go check out that music box down by the basement. මරුණු කට්ටිය ගෙවල් දොරවල් සීල් කරලා තියෙනවා ඒ වගේ සීල් කරලා එළියෙන් විතරක් ඇතුළ බලන්න පුළුවන් වෙන අදලා තියෙනවා. ඇතුළේ නම් ඒ බලන්න බෑ අර සිදුරු. එළියෙන් නම් ඇතුළේ විතරක් බලන්න පුළුවන් වෙන අර මේ අර නිකන් මියුසියම් එකක් වගේ අදලා තියෙනවා. මේ ගෙදරනේ. ඔව් ගෙදර. ඔය ගෙදර මචං දෙවියන්ට අදු ගෙදර. ඒ කියන්නේ අර Maybe a key will pop out like it did in the comic book. ඔඩින් අදු ගෙදර මචං අර තිබ්බ කතාවේ මේ මොහොතෙන් මේකට ඇවිල්ලා ක්‍රස්ටි කියලා එක් කියන්නේ අර. ඔව්. මොහොතෙන් ඇල්ලක් ඇවිල්ලා ගේ කඩාගෙන යනවා. ඔය ඒ ගෙදර සමහර කෑලි තියෙනවා ඒ ගෙදර. බලන්න. මේ දැන් මේ පරණ කෑලි තියෙන්නේ ගෙදර තිබිච්ච තමයි. අර මියුසික් බොක්ස් එක හොයාගන්න කියලා මට කිව්වේ. මියුසික් බොක්ස් එක කොහෙද මන් තියෙන්නේ? මියුසික් බොක්ස් එකේ තිබ්බ මචං අර මේ පඩිපෙලෙන් බැස්ස ගමන්ම දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් වටේ අතරමං මොකක් වුණා වගේ එකක් තියෙනවා ගයිස්. ඉඩි ගන්න එපා. කර ගන්න තියෙනවා. අඩෝ එක අදින්න තිබ්බෙම එන
Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ado basement එකේ මේ sound කියලා ගහලා තියෙනවා. මේන් අර බෝට්ටුවක් තියෙනවා. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. आज मन कपना है ना मेले हेट सेट बा एलगिरी वियंग अड थैंक यू बा आ तो वियंग क्या अम्मा क्या लुआ थैंक यू वियंग थैंक यू यालुवे थैंक यू හැමෝම වියंगට थैंक यू කියලා කියන්නේ පුළුවන් නම් थैंक यू बा. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. මොකද්ද? On that first day, having the shaky start, හිටව මල්ලිනේ. I think I'd survive a week. අර කෑ ගහලා අර මේවා කරේ. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. කැලෙන්ඩර් එකේ දින මේ වෙනවා. You get used to anything. කැලෙන්ඩර් එක දිහා බලන්න. Even a monster on the other side of the door starts to feel lonely. අඩෝ ඌබා මේ නිකන් දැන් කලින් නම් ක්ලාසිකල් තිබිලා දැන් නිකන් අර රොක් ඇන්ඩ් රෝල් වගේ සීන් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර And then one day, everything just ආරමී දැක්කද? stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. ඒ කියන්නේ මේ ගෙදර ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඔය ඔතන ඔහොම ඔය ලෝකයේ ඇතුලේ ඉන්න ඕනියක් මොකද මේ අරි මැරිච්චේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඊට පස්සේ අර මැරුණු මෝ මරයි කියලා ලයට මෝ ඇතුළට ගෑන්න අවුරුදු 30ක් වෙනවා. නෑ සින්දු වෙනස් වුණා වුබා. සින්දු වෙනස් වුණා වා. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara. Whatever killed Barbara. And Molly. Molly වන්නරුවද? And Calvin. Molly
Maybe this is all a mistake. Hello? Oh, hey, no, yeah. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. Aduh. අම්මට සිරි වෝල්ටට වෙලා තියෙන්නේ guys. දෙක්කනේ තේරුණා නේද වෝල්ටට වෙලා තියෙන වැඩේ. I can't believe my mom never told me he was down here. වෝල්ටට වෙලා තියෙන්නේ වෝල්ට අර මේවත් කතන්දරත් එක්ක ඒ බයට එයා එතන ඉඳලා එළියට යන්න යද්දි අර මොකද්ද මේකක් ආරගෙන එළියට යන්න යද්දි කෝච් එකට හැපිලා මැල්ලවා. අර අත්මැරෙද්දි කොච්චර පොඩිද තින්දි උනේ. ඒ කියන්නේ එච්චර ගන්න දින අරගෙන. අත්මැරෙද්දි එහෙම පොඩිට වයින්නේ උ. ඔව්. ඌ අර දැක්ක නේද අර මේකේ තියෙනවා මේ ඌ අර ඇදක් අස්සට වෙලා හැංගිලා ඉන්නවා. අඩෝ මරුවා. අඩෝ සිරාට මේක නයිස් බා. මේ තියෙන ඌ කිය අර මේ කපපු එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර මෙව්වා. මේ මූ කෑමනේ. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made, trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. මේ මෙමරියල් එකක් තියෙනවා වෝල්ටගේ. ඔව් ඔතන තමයි මැරුණේ. මේ තියෙන්නේ පුරගේ මෙමෝරියල් එක. අඩෝ ඊට පස්සේ සුනාමියක් ඇවිල්ලා අර ගෙදර ගහගෙන ගිහිල්ලා. නෑ සුනාමියක් නෑනේ. ඒ වෙන සිද්ධියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔතන මේ පාර කැඩිලා. මුතු කාදනේ කියලා දෙයක් තියෙනවනේ guys. Maybe it'd be better if all this just died with me. ඔව් දැක්ක. අර තියෙන්නේ ඒකනේ. ඔය ඔරිජිනල් ගෙදරේ තියෙන්නේ. හරි මෙයාලයි ගෙදර කලින් මෙව්වා But I වෙලා thought you should know about your family. මේ තියෙන්නේ මෙයාලයි අනි ගෙදර මේ තව නටබුන් තියෙනවා මෙතන බා. මේ කට්ටිය එන ප්‍රසිද්ධ කට්ටියන්නේ බා. And the history you're a part of. Celebrities la. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth.
දැන් අපි හොයාගත්තා මොලීට වෙච්ච දේ බාබ්රාට වෙච්ච දේ කෙල්වින්ට වෙච්ච දේ හොයාගත්ත අර ඌ අර අන්තිලි පදින්න ගිහිල්ලා විසිවල වැටුනේ ඔඩින් පියාඹන්න වෙලා ඔව් පියාඹන්න ඕන වෙලා මෙයාගේ අම්මලා කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව මෙයා කෑම විස වෙලා මැරුණා මෙයා රේප් කරලා මැරුවා වෝල්ට කෝච් එකට හැපිලා මැරුණා මෙයා පියාඹන්න ගිහිල්ලා මැරුණා මේ ඕඩින්ට මොකද බං උනේ පළවෙනි එකාට මොකද උනේ ඕඩින්ද ඔව් ඕඩින් බං අර මේ ගෙදර මේවත් එක්ක මෙයා ජීවිතේ ගෙදර මේ ඔඩින් මුල්ම ගෙදර හදුවේ ඔඩින්නේ එයා මේ අර මුල්ම ගෙදරත් එක්ක මේ මොකද්ද මේකෙන් ගියා මචං මේ වැරැල්ලට ගහගෙන ගියා සුනාමියට අඩි 40ක් උස මුතු රැල්ලක් ආවා කියලා කිව්වේ had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. අපි මේ 1 2 3 4 5කගේ හොයාගෙන ඉවරයි. තව තියෙනවා සෑම් ඉන්නවා, එඩි ඉන්නවා, ජෝර්ජ් ඉන්නවා, ගස් ඉන්නවා, ඩවුන් ඉන්නවා, ලුවිස් ඉන්නවා, මිල්ටන් ඉන්නවා. උන් ටික තමයි උන් සෙට් එක මැරුණේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න තමයි බලන්නේ මේ අපි හරිද? I think we've been surrounded by death for so long we've just gotten used to it. මේ තාත්තා යූස් කරපුවා. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? අම්මට සිරි මෙයාලගේ ගෙදර ඉවර කරන්න කලින් මේ මොකද්ද It's embarrassing for me to admit this, but family cemetery එක බං the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils are mine and two අඩෝ සත්තුන්වත් නිම කරලානේ මේ සත්තුද බං Juppy Junior, Broopy, Choopy, Fluffy, Loopy, Sloopy, Soy, Coco, Trucker, Charlie, Daisy, Lucy, How, Malu, ඔක්කොම ඉදලා තියෙනවා බා. මාමි බේලි කියන ගේම් එකද බා? ඔව්. Bob, අම්මට සිරි. Christopher, Shadow, Oliver, Shitsy. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara Finch, Stein, Walter Finch. Hey, මෙහෙම තියලා අඩෝ ඒක මම නිකන් බැලුවේ දන බං ගිහිල්ලා අඩෝ අද නම් so badly episode එකක් ඇත්ත බං මේක nice බං මම හිතුවේ මේක නිකන් හිලක් හදලා කියලා අන්න මෙයාගේ මොකද මේ මොකුත් නැහනේ ඉස්සෙත් මෙයා කවුද එඩි ෆින්ච් මෙයා මේ ෂෝන්ගෙත් අපි හොයාගත්තේ නැහනේ මොකක්ද යරුනේ කියලා ඔව් මේ එයා හොයාගත්තේ නැහැ කෙල්වින් ෆින්ච් මොලි ෆින්ච් අඩෝ මේ ඉන්නේ මෙයා අර විවාහ කරන්න කැමති එක්කෙනා මොකද්ද ගගනගාමියෙක් වෙන්න කැමති එක්කෙනා එයා එහෙම මෙයා ස්ටාර් කෙනෙක් මචං මේ ආර්ජේ ඔව් අර ෂෝන්ගේ මේක තිබුණ නැත්නම් ෂෝන් කියන්නේ පිටින්නාව පිටින්නේ එතන ෂෝන්ගේ කෝඩ් තිබ්බනේ කීයක් වගේ කියන්නේ ඔය ඊඩි ෂෝන්ුයි තමයි දෙවෙනි ගෙදර හරි but for Edie the past never went away. ඔය ඕඩින්ගේ ගැත්තේ උඩම හිටන් ඔව් මේ තියෙන එක මේ ඕඩින්ගේ ගල She could see it poking out of the water at low tide. පාවර දිසේ යන්නේ නෝන
Edith's side was always easier for me to understand. I don't nice name me okay kata me wage story episode mar pattawa Edith said she dreamed about the old house every night. Man give okay. Mata මේක මචං මට නම් nice ආ. මේ මෙයාලා ගෙදර මේ පොර තනියම නෑ මම පොර මැරුණානේ ගෙදරත් එක්ක මැරිච්ච ඒ සීන් එක But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam Finch, Georgie Finch. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. මුගේ උලම් පෙත්තක් තියෙන්නේ මුගේ මේකක් තියෙනවා ඇමරිකන් කොඩිය හැමතැනම කතාවේ කෑල්ලක් තියෙනවා බං අතන ඕඩින්ගේ එතන ගුදුගන්ති මේක පරණ ගේ තිබ්බ තැනට දාලා තිබුණ ඕඩින් මැරුණ තැන හරි She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Lewis Finch. Sanjay Kumar? මොකද? Sanjay Kumar කියන්නේ කවුද බං? We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. අම්මගේ මේක මිල්ටන් කියන්නේ අම්මද? ඔව් නේ මෙයා නේද? එතකොට අම්මා 2003 කියන්නේ මචං එතකොට මෙයාට අවුරුදු 4යි. ඒ අවුරුදු 4 ත් මෙයාට කියලා තියෙන මේක හොයාගන්න කියලා. මිල්ටන් කියන අම්මද එතකොට? අම්මගේ පොඩි එක හම්බුනේ නැහැ කියලා කියනවා. හරිද? මෙතන මෙයාගේ මොකද්ද මේ පහනක් තියනවා මෙතන. කමෙන්ට් චෙක් කරපන් හැමතිස්සෙම එලකිරි. මනෝ මට දන්නේ නැති දේවල් ටික කියලා දෙයි. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. මේ මෙතන මොනවද තව තියෙනවද කියලා බලමුද අපි මේක නගින්න ගලින් ආයි මට මේක නගින්න කරුණ නැත්නම් මේක අපරාධ බා නේ ආයි දැන් නෑ මෙතන අපි ආපු තැන අර අතන දිමිනිමේ දැල් සෝරි ආයි පාරක් මම හිතන්නේ මේකට කෙලුණාද ගෝය YouTube live එක පැත්තට මචන් මේ බොඩිස් හම්බුන නැති අයගේ සොහොන් නිකන් අයිනෙන් තියලා තියෙනවා වලලන දෙයක් නැති හරි මෙයාලගේ ඒතකොරනේ කවුද මෙයා මේ කට්ටියගේ මේ තියෙන්නේ අඩෝ එතකොට මේ මිස් MR මිස්ටර් කේන් හායි මම අලුත් කියන ඵලයන් යන්න මොඩ කේන් welcome to stream bro මෙයාගේ ලොවිස් ෆින්ච්ගේ
බොඩි එක හම්බෙලා නැහැ. සංජය කුරුම කියන කෙනාගේ බොඩි එක හම්බෙලත් නැහැ. අම්මගේ බොඩි එක හම්බෙලත් නැහැ. මම ඩිස්කෝඩ් එකෙන් එන්න ඩිස්කෝඩ් එකෙන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරනවා දාව. මචං මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න නම් අමාරු වෙයි බං මගේ මේ කනෙක්ෂන් හොඳටම කරන ගමන් තියෙන. ඔව්. අද මේක නයිස් බං. අද පස් දෙනෙක් බලා ඉන්නවා මේකෙත් ඈ. අද නයිස් බං. YouTube එකේ පැත්තේ පස් දෙනෙක් බලා ඉන්නවා. But looking back on it now, TikTok එකේ පැත්තේ 6 දෙනෙක් බලා ඉන්නවා. But looking Facebook පැත්තේ දෙන්නෙක් බලා ඉන්නවා බං. අද ගැම්මක් තමයි බං. ලයික් එකක් දාන්න යාළුවේ. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Huh? What do you mean? වැටෙන්නද යන්නේ? මම හිතුවේ මෙයා දොයිය පතෝරියන් ගියා කියලා. ඩයලොග් හොඳටම කරනවා මටත් කියනවා මට මේ පයිබ තිබිලා බම් මට මේ විකුණන්නේ හැමදාම. අර මෙම නෝ. මේ පොරබඩුවේ. මේ ඇමරිකන් කොඩියක් බං. අර අරයාගේ තිබ්බ නේද? මේ කවුද ගස් කියන්නේ ගස් කියන්නේ තිබ්බේ. එහෙනම් චෙක් කරමු ගයිස්. මගේ නමට හන්දන චෙක් කරන්න කියලා. ඕකේ ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉන්නේ මගේ නම නෙමෙයි බබාලු. අඩ සිරාට කොබම් බඩ පේන චුට්ට නේ. අඩ 6 month pregnant කියලා නේද? එතකොට බම් බඩ මදිනේ බම් මේකගේ. what the fuck බම්. මට මදි බම්. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Grandpa Sam. Sam ගේ තමයි තිබ්බේ මේක කො. මෙයාගේ තමයි තිබ්බේ අර මේ මොකද්ද මේක. උඹට වැඩක් නෑනේ බඩ. නෑ එහෙම නෙමෙයි ඉතින්. මල්වන්ගේ බඩ මදි කියලා ඉතින් බා. මේ මොකද මග අරුන් නැහැ නේද උඹට? මේ මොනවද? උලන් ගහලා පුම්බමුලු. උලන් ගහලා හැබැයි මෙහෙමයි හරිද? බම්පරේ ලොකු වැඩි නම් අවුලක් නෑ මචං හරිද? මට මෙහෙම බලන්න මේකේ මතක් වුණේ මේ කෙල්ලෙක් කියලා හිතුණා මේක බලන්න මෙහෙම හිතුන්නේ මේ දැන් බලන්න හිතුනේ මේ හින්දා බඩ හින්දා බම්පරේ ලොකුයි නම් බඩ ගවුලක් නෑ හැබැයි බම්පරේ පොඩි නම් මචං ඌටි අවුලක් තියෙනවා සෑම් කියන්නේ ආමි පොරක් ඒක තමයි පොරගේ අර ආමි මේකක් තිබිලා තියෙනවා මේ මෙතනත් ගහගෙන තියෙන ඇමරිකන් සීන් එක They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. මට සිරි මචං මේ මූ මචං පොරක් මචං හරිද? ඔව් මෙතන තියෙන එක රෙද්දවල තියෙනවා මුගේ සෑන් ෆින්ච් තොරක් තියෙනවා මේ කවුද මේ අඩු මේ මුගේ මෙඩල්ස් මචං හරිද තුවක්කුව තියෙනවා ඔගේ කැමරාස් 3ක් තියෙනවා අඩු මම වගේ පොරක් බා කැමරා පික් එබ්බා
good night and good luck කියනවා SS Nightbot top SS Nightbot welcome stream bro. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. මේ මුගේ පිටෝ මු ෆොටෝ ගහ උපරද්ද බා අර ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙන්නේ අර ඩයල් ලැබ් බං එන මු පොරබ්බා මේ අර පූසෙක් නේ බා පූසෙක් ගහනවා මේ මචං hi bro SS Nightbot මචං මේ ලේන මචං අර අතන හිටියා නේද ඒ වගේ ලේනෙක් හිටියා නේද අර මේව වෙච්ච තැන මුගේ මෙවුන්ද මේ කායි මුගේ වුන්ද මේ හුලම්පුර වල තියාගෙන හිටවලුවේ හුලම්පුර වල sorry මේ මෙතන මචං අඩෝ නෑ මට පොඩ්ඩක් කියහන් උගේ හොබි එක සත්තු මල්ල ෆොටෝ ගහන මචං හරි පොඩ්ඩක් ඉඳන් මනු දැන් මටම කිව්ව නේද මෙයාගේ අම්මා මේ අර කාමරේ කට්ටියව එළියට sorry එළියෙන් කට්ටියට පේන්නයි ඇතුලෙන් කිසි දෙයක් නොපෙනෙන්නයි හදලා තියනවා කියලා. ඉතින් බං ඒක ඉතින් තේරුමක් නෑනේ බං එහෙම කරන එක. එළියෙන් පෙවුනත් ඇතුලෙන් පෙවුනත් මචං ඒක කේස් එකක් නෑනේ බං. ඇයි එහෙම හදලා තියන්නේ? අඩෝ ඌ ඩයල් ලෑම් මචං හරිද? මිස්සලා මෙතන බල්ලා ඉන්නවද? නැත්නම් මෙතන බල්ලා ඉන්නේ නේද? මේ තියෙන්නේ මුද්දක් තියෙනවා මෙයාගේ මේක තියෙනවා බලන්න මේක බලන්න මොකද්ද බං මොකක්ද යකෝ එළගිරි හරි මම ෆොටෝ ගහන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා ෆොටෝස් තියෙනවා Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Perfect. එළගිරි ගේ හදනකොට It's gonna rain the whole weekend, isn't it? ගෑණි ළමයින්ට ඉන්නේ පයිස් එකක් දීලා නෑ මග වේසිද I will never forget this weekend, Dad. Odin Finch That's the spirit. National Park එක බං Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. camera අඩෝ ප්‍රොග්‍රෑම්ස් එකයි තියෙන අවුලක් මචං ඒ විලාට අඩෝ focus You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. horror game එකක්ද horror game එකක් නෙමෙයි මේක එල්ලකිරි ඔය තියෙන්නේ horror game එකක් නෙමෙයි මචං මේක but එන අමුතු ලස්සන horror වගේ ස්ටෝරි එකක් බා පට්ට ලස්සනයි ඒක Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Oop, hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine?
Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Let's see. Maybe. Was it? Could have been. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Eyes, Dawn. Nice. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Hurry. Hurry ne buke amaruwa. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Hurry ne buke amaruwa. Giya me den hattunga me wakala photo gahanne. Nariya. Adu වැඩ එක. main photo මේ තියෙන photo එක. හරි. එතකොට මෙයාගේ හතන්දරේ හරි. Okay.
හරිනේ අපි යම් මෙතන ඉන්නේ. අම්මට සිරියද මේ කාගේද මේ කාමරේ. ඕකේ. මේකේ මචං මට මම මෙච්චර හොඳට බලලා After Sam died, මේකේ නැති my mom and Edie got really close. මට මෙව වෙච්ච They ගොඩාක් both දේවල් lost a තිබුණා. lot. මගේ අරිච්ච මේ මොනවද? හලෝ මොකද්ද මේ Finch control ඈ ඒ පරම්පරාව ඉවරයි යෝනේ. ජෝජි ඩෙවන් අඩෝ මෙතෙන්ටත් අර ගෙදර පේනවා ලස්සනට. ජෝජි ටීම් වර්ක් මෙයාගේ දුවලගේ කාමරේ සෑම්ගේ දුවලගේ කාමරේ. අඩෝ මේ රූල්ස් බා අඩෝ කොඩිය උස්සන්නත් වෙලාවක් තියෙනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක 8:30ට sorry 8ට රයිස් ෆ්ලැග් 7:30ට ක්වයිට් ටයිම් එක 11 pm duties Devonsley swap and trash does a gas mop mow yard මේ මොකද්ද මේ කස් කරන්න ජෝජි be a baby what the fuck යා පොඩි එක්කෙනෙක්ද උඩ ඇසේ routine jump rope jumping jack අඩෝ jumping ropes 100 jumping jacks 150 push ups 100 crown French ඒකද මත් දන්නේ 100 run to mailbox and back mailbox එක අර අපිට මුලින්ම එද්දි හම්බෙච්ච mailbox එක තියෙන්නේ බා ඒක මේ ඕ හරි හරි කලින් සෙට් වුණාද ඉලගිරි මේ අපි අර එනකොටම මචං සෙට් වුණා ඊ එපිසෝඩ් එකේ එනකොටම සෙට් මේ මේල් බොක්ස් එක ගාවට දුවලා එන්න බා අඩෝ සිරා අම්මර්සි මේ තියෙන්නේ උන්ගේ My mom moved up to the loft after her brothers died. මොනම කුලක්ද මේ At the time, it was as far away as she could get. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. නෑ මට අතෙන්ට යන්න ඕන බෑ ඉන්න අනේ යන්න දෙන්න දෙන්න අඩෝ මුට නගින්න ආමි ට්‍රේනින් එකක් දීලා තියෙනවා. Oh nice. ඒත් මැරලානේ බා. මේකනේ බා සෙට් නැති වැඩි බා. එහෙම තමයි තාත්තා ආමියකේ නේ පිළිවෙලට වැඩ ඉතින් අම්මයි තාත්තා. ඒ හරි. තමයි ආමිය තියෙන්නේ මෙයාලා මොනවද මේ? Pack flight flight to India. Devon Finch after school teaching. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay, මට සම්ජේ වගේ බෑ. මෙතන තියෙනවා අඩෝ ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. අපි නෑ අතන මේ ගාඩි ගිහලා මම ඉස්සරේ යන්නදී අම්බන් ස්ටෝරි ස්කිප් කරන්න එපෝලු. ඕ හරි ඉවර කරලා
එතනට කලින් අතෙන්ට යන්න. අපි තා පොඩ්ඩෙන් මටත් නිකන් තේරුණා කියලා වෙනවා කියලාම. මෙයා ගිනේ තියෙන්නේ. හායි. මොකද්ද බං? අනේ බං. මෙයා මේ බී බේබි කියලා කියන්නේ මෙයා. මෙයාට කියලා තිබ්බේ. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. مقدمة ඒව පැනලා ගියානේ බා. Time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. අඩ මටත් තවද තරව දෙන්නයි. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Aduh. Sure made him happy. How silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. About the world we saw. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything.
අඩු මේන් සෙට් එකෙම ඉන්න. Wasn't before. I'm sure he's happy. He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. මට තේරෙච්ච විදියට මං අහන්න කියන්නද මෙයාට වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ අම්මා බලන්න නැතුව එයාව අරක වහුවා කියලා හිතලා ගිහිල්ලා බට් එක එක්ක ඇරලා එහෙම නැත්තම් පොඩි එක්කෙනා මොකක් හරි සෙල්ලමක් කරන්න ගිහිල්ලා අර කෙම්බයෙන් දොකද ගහලා අරගෙන එක එතන වතුරට ගිල්ලා මැරලා තියෙන්නේ. අඩෝ හයි බං. හයි බං. ලොකුන්ගේ වැරද්ද ඇත්ත බං මහවුන්ගේ වැරද්ද බං. තා පොඩ්ඩෙන් කතා දෙකක් විතර ස්කිප් වෙනවා කියලා මට තේරුණා මචං. මෙතන මේකක් තියනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හරි තමයි බඩු. කාගේද මේ? කවුද මේ? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. තරගදන්දරේ හරිනේ. අඩෝ නයිස් බා. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton කියන අම්මා. මේ මොනවද මින්ට් තියෙනවා, ටීම් තියෙනවා, සේජ් තියෙනවා, බාසිල් තියෙනවා. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. නව අත්දැකීමක් තව ඇඳක් තිබ්බ නේද පහල? ඕ අඩ තිබ්බ පහල. ඒකේ මොකක් හරි තියනවද? අඩ ඒකට යන්න ඕනේ නේද? යන්න දියම් මට ඒකට යන්න දියන් කනවා කියවුත්ත මුංගේම නා. ඔව් ඩෙවන්ගේ ගස්ගේ මේ තියෙන. I can't imagine my mom ever writing poetry and අඩෝ මේක කොහොමද මිස්සුනේ? අර උස් කයි උට උගේ කයිට් එකක් තියෙනවා නූල් බෝලයක් තියෙනවා බලමු. Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Ado, thank you, Manu. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss bride. මෙයාලගේ මේක දවසේ I'm never
පස්සේ තාත්තගේ වෙඩින් එකද? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. තාත්තගේ දෙවනි වෙඩිම උඩම්මගෙන් උඩම්මෙක් ගෙන She never talked about him, but කට කවුද Mom බං told me once කැමති if I was a ඇත්ත boy, they were going to name me Gus. මේ මිඩල් ෆින්ගර් එක පෙන්නලා හිටියලු කුණාටුවක් ඇවිල්ලා ඔක්කොම හරි මචං උට මරු හැබැයි බා මේ වේපු කයිට් එකද පිරි අප්පම බා එන්ද වැඩේ කියන දේ යන්න නැති පොඩි උන්ට ස්ටෙප් මාම් නේ බා ටත් තිබ්බ මාක් හරි කරගෙන ඉන්න බා ස්ටෙප් මාම් නැත්ත බා වැඩි හිතන්න එපා මම කියන්නේ මේ ඔය තියෙන සමහරවම රාතල් කියන්නේ අන්ත දැන් තාම මෙතෙන් යන්න තියෙන්නේ එළගිරි පෝට්ලයිස් තියෙනවා MR Chami hi kollo kena yo bro මොකද වෙන්නේ welcome to stream And for a while things were good, almost normal. Never stop learning multiplying අම්මර්සින් බලහුක බං categorization එක මෙතන But it didn't last. To teach learn කුක්කු නැද්ද කියලා නෑ කුක්කු නෑ Chamiya bro මොකද වෙන්නේ welcome to stream subscribe කරලා දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා කට්ටිය හරිද උඹලට මයිද වෙනෙමුයි
ගහනවා බයිනවා කියලා කියන්නේ නේද? චපට්ටක් විදියට දාලා මචං. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. මට පෙන්නලා තියෙන තැනට යන්නද මොන මගුලක් කරනවද බං මම මේම මෙහෙට ඵලයන් කියලා තාත්තා වැරද්ද ළමයි එපා කියද්දි කුඩම්මෙක් කියනවා වෙඩින් එක දවසේ ළමයි ගැන බැලුවේ නෑ ළමයාගේ වැරද්දක් නෑ පොඩි එක නැත්ත ඔව් ඉතින් බා ඔව් පොඩි එකන්නේ බා ඌ මොනවා කියලා කරන්නද නේ මේ මොකද මේ අම්මාද මිල්ටන් කියන අම්මා නේද After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. මිල්ටන් කියන අම්මා නෙමෙයි සෝරි මේ තාත්තා නේද තාත්තාද අම්මාද මම මතක නෑ ඔය මෙයාගේ කවුරු හරි නේද එඩිත්ගේ කවුරු හරි නේද ආටිස්ට් කෙනෙක් අම්මා තාත්තා නෙමෙයිද බං පාසල් එක ඩිසයින් එකක් තියෙනවා පොනාචි එක ඇඳලා ඉන්නවා අම්මා මේ ඉන්නේ පොර is an artist boy street Milton Finch in The Magic Paintbrush. Tree again balapan කවුද කියලා. ලොවිස්ද? සංජය කියන්නේ අම්මනේ. Sanjay කියන්නේ අම්මනේ do you have free fire free fire තියෙනවා මචං සංජය කියන්නේ අම්මා නේද සංජය නේද අම්මා කියන්නේ ඕනේ මෙහෙමනේ බෙදෙන්නේ මෙහෙම පුරුපුරු ගියා ඩෙවන් කියන්නේ තාත්තා එතකොට සංජය කියන්නේ අම්මද දැන් ආවේ කියන බෙන්සෝ යෝ බ්‍රෝ මොකද වෙන්නේ welcome to stream bro ඕ හිනරෝග කිරිල්ල මොකද්ද මම වෙලා තියෙන්නේ I was 4 when Milton disappeared. මිල්ටන් අතුරු දහන් වෙලා ගැන කිසිම ක්ලූ එකක් නැව වතුර දහන් වෙලා
තියයි. Mom spent months searching Devan for my කියන්නේ brother. අම්මා Then she sealed the doors. සංජය කියන්නේ තාත්තා සංජය කියන්නේ ඉන්දියන් නමක ඉන්දියන් පොර සුද්ධියක් ටෝක් කරලා ගැම්මක් තමයි නේද? එහෙම සීන් එකක් නෙවෙයි. හරි නේද මෙයාගේ මෙතන නම් ඉවරයි මං හිතන්නේ සිද්ධිය. ඩෙවන් සෝරි මිල්ටන් කියන ඩයිල් එක ඩිසපියර් වෙලා ගෙනින්ම ඌ මචං ආගියා දන්නේ නැහැ. ඌට හොයාගන්න ඌ නැහැ. එහෙම සීන් එක. මිල්ටන් නතුරුදාන් වෙලා එක්ක මරුණ එක්ක මරුණා නැත්තම් ගෙදරින් පැන්නා. අපිට හිතා ගන්නනේ තියෙන්නේ ඕන එක. උට මෙහෙම දේවල් මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වතුර බොංග. ගයිස් මේ ස්ටෝරි එකේ ඉන්න ඉන්ට්‍රස්ටිං නේද? යන්නකෝ යාළුවේ. සෙට් එක බලා ඉන්නවා. එන ඕකේ තව ගේම් එකක් තියේ ඒක මිල්ටන් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝ ගෙදරින් පැනලා සිරාවට ගැම්මක් තමයි. මෙතන මොකුත් තිබෙන්නේ නැහැ. ආය මොකුත් තිබෙන්නේ නැහැ නේ. මට බයයි බං ස්ටෝරිය මිස් වෙයි කියලා මට. මේ තියෙන්නේ. එරික් කියන්නේ ගෙලින්ම මොනවා අර මේව හදන නිකන් අර හදන සීන් එකේ තිබෙන්නේ. මෙයා ලුවිස් කියන්නේ ගෙලින්ම කැටගරයිස් කරලා යන පිටිවලට වැඩ ගන්න කියන්නේ මෙයා ගෙලින්ම තීන්ද තමයි ජීවිතේ. නම් බලන්න. නෑ දෙලගිරි. මූ එන අර ක්‍රියේටිව් ඩයලොග් විතර ඉඳලා Mom තියන නේද definitely බා? blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. අම්මා බලලා තියනකොට එඩිට මොකද්ද කරු වැරද්ද? After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Lewis's room, except Lewis. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewis ke room එකේ එන සුවඳ එන ෆැමිලියලු. සුපිරි කොල්ලෙක්. Devon Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. Hey, brother, as I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself.
In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. What do you? More rasta dial කැමතිස්සම ඒකක් නැත්තම් වැදිලා ඉන්න ආල්ජ අඩවඩ ස්ලෝ කියන්නේ අඩවර මාළුව ගන්න තිබ්බන්නේ ඔය එකෙක් ගන්න තියන්ක මම මොනවද I asked him to describe it. What is this game? Majam make what's what the Edith Finch කියලා මොකක්ද කියන game එක අප්පා or what's remain Edith ජීවිත කතාව He said he started small. Imagining a labyrinth. මෝ මාළු කපද්දි මයින්ඩ් එක වෙන දේවල් වෙන ස්ට්‍රීම් එක ටිකෙන් නැගන්නේ මයින්ඩ් එකෙන් ගේම් එකක් ගන්න මාළු කපන ගමන් යට තියෙන ගේම් එකක් ගන්න ඕ ඒක තමයි මට ඒත් ඒක පස්සේ තේරුනේ බා He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Free Fire play කරනවද නැහැ? Free Fire දැන් play කරලා තියෙනවා. මම stream එකේ නම් play කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියට ඉස්සරහට at the cannery. play මචං මෙයා ඕන game එකක් play කරන්න ඕන බත්. play කරන්න ඕන. but මගේ මේ මම දෙකපාරක් play කරන්න හැදුවා මචං. I spoke with his boss. වැඩ කරන්න නැතුව. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. ඔය ඔබ ගේම් එක ටිකෙන් ටික වෙනස් බලලා ඉස්සෙල්ලා 2D ඊට 3D first person එක යන ටිකෙන් ටිකට සික් වෙන ආවුනේ අඩෝ නේ බා like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend.
On the edge of a city he named 𝐿ewistopia. 𝐿ewistopia? He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Specs කොහොමද මගේ මචං i5 10th gen 1660 VGA 6GB RAM එහෙම තියෙනවා. මාළු කපන එක ටිකන් ටික මැකෙනවා මූ ෆුල් ගමේ ඉන්නේ එතකොට ආඩේ සිරාවටනේ. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. I do. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the I cannery. like you. Do you like me? Yes, bro, I like you. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. උට බයින එකක්වත් උට තේරෙන්නේ නැහැ මචං. ඌ සීන් එකේ ඉන්නේ අර. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. ඒ මොකද්ද? යකෝ beautiful prince මොනවද? මොකද මන්නේ? අයියෝ බෑලා. මම අර handsome කියලා එකක් දැක්කේ ඉඳපන් beautiful කියන එකට කියේ. The prince was on his own quest for sinister serpents. He followed the sound of his silver harp. පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඈ. අර එකක් මිස් වුණා මම.
His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. But අනපාර තෝරගන්න තියෙන ගේම් මලියා 128 SSD එකක් ගැව්වොත් ඒකෙන් කොච්චර ෆුල් වෙනවද Windows වලට මං හිතන්නේ 110ක් විතර යනවා නේ Windows වලට බං 110ක් විතර යනවා නේද මේ මනෝ අඩෝ මේ දැන් කෙලින්ම වෙනම සීන් එකක බං ගේම් අඩෝ අරුම හරි බං He knew the world was all in his imagination. අඩෝ But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Windows ඉතර GB 60ක්ද කියන්නේ මාළු කපන පේන්නේ නැහැ නේ ඌ ඒකද කියන්නේ He began to despise the man with a royal contempt. මොනවද තියෙන්නේ මාළු ඔලු ආනේ මාළු මේ ආමේ ෆින්ච් කියන එක බා අරු බා අඩෝ ඌට සයිකෝ බං I still thought I could save him. අඩෝ ඌට සයිකෝ Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. What the fuck? The palace would be packed with his companions. Including the wise 𝐂𝐫𝐞𝐿 who'd insisted on advising him. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know.
Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. Hi, welcome to stream. Nightbot light. Ape nightbot to at high, you know, na. Hi, Lois. Devon, ඊළඟට නේ. පොර සයිකෝ පිට ගිහිල්ලා කපන මැෂින් එකකට ඇදිලා පොර ඩවුන්. එහෙම සීන් නැත්තයි මම හිතන්නේ. ඌගේ වෙල්ලක් තියෙනද මාළු කපන එකට? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to ඔටුන්න දාගන්න කියලා. අම්මට සිරි පොර She waited එහෙම until the day එකනේ. before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. කිරියම්මගේ මේක අර මේ මිච්චර පුත්පා මෙයාද ලියලා තියන්නේ එක ඩේවන් ෆින්ස් තමයි ලියලා තියන්නේ එක What happened that night had been coming for a long අම්මා time. තමයි ඩේවන් ෆින්ස් කියන්නේ Maybe it should have come sooner. Edith කියන්නේ මෙයානේ අඩෝ මෙයාගේ පොඩි කාලේ කාමරේද මේ යන්නේ But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. මොනවද මේ තියෙන්නේ? මම නයිට් බෝඩ් මගේ බොක්ක කියනවා. ගැම්මත් තමයි යාළුවේ. බලමු. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. ගෙදර හිටපු ලාස්ට් නයිට් එක මොකද්ද මේ මචං එඩිත් ෆින්ච් කියලා ගේම් එකක් මචං මේක මාර ලස්සන ස්ටෝරිය තියෙන බා Isn't going to end ෂෙදන when you ස්ටෝරිය leave එකට the house. ස්ටෝරිය has a මනවයි right කියන්න to know කට්ටියට these මනද stories. මචං My children are dead because of your stories. අඩෝ මචං හරි මේක වෙනම පැත්තකට යනවා වගේ නිකන් හෙත් තීරනවා හරිද මම එඩිට් කලින් ඔක්කොම කියන්නම් ස්ටෝරි ආයෙ මුලින් ඉඳලා ටිකක් sorry බා හරි මචං එක පවුලක් තිබිලා තියෙනවා ටිකක් සෙලිබ්‍රිටි වගේ පවුලක් ඒකේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙම ඉඳලා තියෙනවා සෙලිබ්‍රිටි වගේ සීන් ආච්චි මහලු මඩක වගේ යනවා
යෝලා දුවයි අම්මයි යනවා ගෙදරින් ඔය ගෙදර ශාපයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරලා. අන්න හරි. මචං මේ පවුලේ මේ ෆැමිලි ට්‍රී එක තියෙන්නේ. මේ පවුලේ මේ මෙයාගෙන් පටන් අරගෙන ඔක්කොම කට්ටිය මෙහෙම මෙරි ගිහිල්ලා තියෙනවා බා. හරිද? ඉතින් ඒ කට්ටිය ශාපයක් හින්දා මැරුණා කියලා කතාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය ගෙදර හිටපු කට්ටිය මෙහෙම ගෙදර දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ එඩිත් කියන එක නම් මෙයා මේ කියන්නේ මෙයා කැරක්ටරෙන් තමයි ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. එයාගේ අම්මා මැරෙන්න කලින් කියලා තියෙනවා. මෙහෙම මේ වෙච්ච ඇත්තම සිද්ධිය හොයාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් එයා එනවා. Edith and I leave tonight. ඒ ඇත්ත සිද්ධිය මොකද කියලා හොයාගන්න. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Nursing Median aru yavala. History of Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you. Arayage stories inda maruna kiyala thama kiyanne. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. VR game එකක් වගේ වචන පාවෙන ඇත්තව. ආච්චිගේ හිතේ තියෙනම ඔරිජිනල් ගෙදර ගැනම ඒ එඩි ආච්චිගේ තාත්තා හරි. එයාගේ මහත්තයා මැරිච්ච හින්දා එතනනේ. අනේ. ආච්චිගේ තාත්තා මැරිච්ච හින්දා. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. එයාලා මංගාවට එන්නේ හැබැයි මට පුළුවන් ඒ කට්ටිය ගාවට යන්න කියලා කියන්නේ බා. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Diya. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Why do you have Facebook thiyena you TikTok thiyena macha Nightbot light A few years went by. මොනවල් පෙන්නන්නද ගහගෙන ගියපු ගෙදර ගොඩ වෙලා මූද මාක් කරේලා ඉඳලා ටික රාජ්‍ය යන ගෙදර මැතවර මූද ආපහු එනවා ආච්චිට ගුණ පුස මට හිතුනේ ලංකාවේ ගේම් එක බිල්ඩ් කරන ගේම් එක බිල්ඩ් කරනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා මචං මේ මම දැක්කා ඒ හදන ඩයල් එක TikTok වගේක් දාලා තියෙනවා මට තේරුනේ මනුවා මේකේ කතන්දරේ ආච්චිට ඒ සිද්ධිය මේ එහෙම මේ මොකද්ද
ඔළුවේ මැවෙනවා. හරිද? ගෙම මේ මූද ගලාගෙන එහාට ගියා කියලා එයාට හිතේ මැවෙනවා. ඒ හින්දා මෙයා යනවා. යාර කිව්ව මිස්ට් එකක් මගේ බැඳෙනවා කියලා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ අර ඒත් එක්කම බං මට ඇහුණා මේවා සද්දේ. මේ වතුර සද්දේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ගිලෙද්දි මිනිස්සෙක් කියන සද්දේ තියෙන්නේ. අන්නේ සද්දේ මට ඇහුණා. මේ මං හිතන්නේ යා ඒ ගිලුණා එතෙන්ට යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ගියාට ඇත්තට මෙයා මචං මුහුදේ ගිලිලා තියෙනවා. එහෙම සීන් නැතා මට හිතුනේ. ස්පෙක්ස් මොනවද මගේද? මගේ මචං My mom didn't like to talk about it. My mom didn't like talked about that. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty මගේ quickly. මචං 16 She got better for a while. Sorry. Padina? And then she didn't. She didn't better. 1660 විජය එකක් තියෙනවා. And then I was alone. මේ ප්‍රසා 16 GB මේ The last Finch left alive. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. අච්චම්ම තමයි සිද්ධිය මේ ඔක්කොම දන්නේ නේ. දැන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේකේ මචං මෙහෙම ඉවර මේකේ දන්නේ නැහැ මොනව වේද කියලා හරිද? මොකද මේ විදිහට තමයි හැම එකක්ම බා ඉවර වෙන්න යනවා වගේ තමයි ඔක්කොම කියවා. තේිලාන තා මාකරේ රෙද්දක් තිබ්බොත් මුදුන් වෙන්න දෙයක් නැහැ. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Aduh. Aduh, yat merila. ඔය අම්මා ඉන්නේ මුලින්ම යතුරු දෙන්නේ මැරෙන්න ලෙඩ වෙලා ඉද්දි මං ආවා විතරයි ඒකත් ඉවරයි කියන මචං ඊයේ ලයිව් එකයි පෙරේද ලයිව් එකයි බලන්න. සර් ඊයේ ලයිව් එකයි අද ලයිව් එකයි සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ගැම්මක් තමයි. අටෝ මේ සිරාසි ඉන්නේ නැත්ද මේක? නෑ. අඩෝ ඉවරයි බං. නයිස් බං. අඩෝ හරි ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර වෙලා ප්ලේ කරපු එඩිත් තුත් මැරෙනවා. පුතා හම්බෙද්දි දුකත පුතා හම්බෙද්දි දුක තමාලු. ඔවුනේ 6 month pregnant වෙලා නේ හිටියේ. බඩ අඩුයි මං කිව්වේ මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් MK ඉතින් දැන් මචං මං ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා ඉතින්. පුතා තමයි the last Finch of Finch family. අඩෝ නයිස් ස්ටෝරි එක බං. මචං
මන් දන්නේ උඹලට කොහොමද කියලා මට නම් ඒක මාරු විදියට දැනෙච්ච ස්ටෝරි එකක් ඈ. අඩෝ ඒක ෆට්ට බං. කීයටද හෙට එන්නේ? මම හෙට දවල් එනවා. දවල් මචං එනවා. ඊට පස්සේ රෑ එනවා. 8ට විතර. දවල් ගෙන අවස විතර එන්නේ. නයිට් බොට් ලයිට්. අඩෝ මේක මෙහෙම හරිද? මට මේක දැනෙච්ච ලොකුම දේ තමයි මචං ක්‍රියේටිවිටි කියන එක බං. next fucking level bang eka ado only up story mode එකක් ගහුවා වගේ බං මට නා මා ලස්සනයි බං සිරාටම ලස්සනයි බං ඔයාලා හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න යාළුවේ අන්තිමට ලයික් එකක් දාන්න ෆලෝ කරන්න ෂෙයා පාරක් දාන්න ගැම්මක් අල්ලන්න අඩෝ ස්පෙක්ට් බා thank you මරෝ මේ වගේ ගේම් මට සජෙස්ට් කරාට රයිට් සිරාටම thank you බා මම නැත්තම් මේ වගේ ගේම් කවදාවත් ගහන්නේ නැහැ හම්බෙන්නේ නැහැ මට thank you මරෝ thank you so much බා අපිට කියන්න බෑ සාපයක් නෙමෙයි කියලා සාපයක් කියලා කියන්නත් බෑ මොකද ගොඩක් අය මැරෙන්නේ මගේ වැරද්ද නිසා තවත් ගොන්න නිසා අර පියාම වගේ ඇත්තම 5 minutes වලට points 50ක් එනවාද ඔව්නේ 1 minute points 10ක් වගේ එන්න ඇති අඩෝ the Edith Finch team the end the end hari okay ba okay sad में देखा था मैं बाबरा रेप ने का यार අවුරුදු 30ක් අරකස්සේ මින්දලා මැරණ එක ඇත්ත බං. එහෙනම් යාළුවනේ සුන්දර ලස්සන අවසානයක් එක්ක සුපිරි ගේම් ප්ලේ එකක් මචං. රයිට්. මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මට එඩී කියන්නේ එඩීගේ මේක බලන්න බැරි වුණා නේද? මට මෙයාගේ එක බලන්න මෙයාගේ එක මට හම්බුන්නේ නැහැ. මේ දෙක මට හම්බුන්නේ නැහැ බා. මේ දෙක මට හම්බුන්නේ නැහැ නේද? ඒ ටිකත් බලමු රයිට්. මට මචං අතනින් මට මිස් වුණා බට් ඒක බලන්න ඕන බා. මට යාළුවද මට අහුන්නේ නැහැ බා. ඉන්නලු බලන්නේ මොකක්ද කියලා. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very... Hari. මෙයාගේ රීප්ලේ ස්ටෝරි එක මෙයාගේ තමයි බැරි වුණේ නේ. මේ කතන්දරේ මොකක්ද කියලා බලමු. ඒක මේ වෙලාව සුපිරිම ක්‍රියේටිව් ගේම් එකක් ever made ඇත්ත බා. මෙතෙන්ටම තමයි එන්නේ බං ආයෙසර. All that's left now is to tell you about that last night.
ඒ දෙන්නගේවත් බැලුවා ඒ දෙන්න ගැන වැඩිය දෙයක් නැහැ මොකද ඒ අය මැරෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට අම්මා ලෙඩලා ආච්චි වතුර හරි ඕනේ අම්මා ලෙඩ ඕනේ හරිනේ බා හරි මට මේ දෙන්නගේ ලොකුවට මෙව වෙලා තිබ්බේ නෑ බා ඒකයි සිද්ධිය උනේ ලගිරි එහෙනම් එලකිරි බා එහෙනම් මම මෙහෙම යන්න රයිට් මේ හරිනේ බා මාත් ගොනානේ බා එහෙනම් යාළුවනේ ට්‍රැක් පැන්න කියන්නේ ට්‍රැක් ෆකින් පයින්නවා හෙට් ඊයේ ලයිව් එකයි අද ලයිව් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න එපා ගයිස් YouTube එකේ තියෙනවා TikTok එකේ බලලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ YouTube එකේ RJ streams කියලා ගහලා බලන්න ලයිව් එක තියෙනවා ෆට්ටවා මරුවා පට්ට ලස්සනයි එහෙනම් යාළුවනේ මම ගිහින් එන්නම් YouTube TikTok එකේ අද විහඟ මට සුපි සප්පයක් දුන්නා මචං පට්ටම ගිෆ්ට් එකක් දීලා thank you විහඟ එක ළඟ ආච්චි එකයි අම්මා එකයි එක ළඟ වෙන්නේ ස්ටෝරිය ඉඳන් මචං විහඟ මට පට්ටම සප්පයක් දුන්නා right thank you විහඟ ඒකට මට දැනට හම්බෙච්ච ලොකුම ඩොනේෂන් එක දුන්නාද මට ලොකුයි right ඊට පස්සේ බයි මගේ අයියේ කියනවා night bot light ලකිරි bro ආයි සෙට් වෙන්න හෙට ඉතින් ඒ දෙවලුත් එක්ක මට සුපිරිම ගේම් එකක් සජෙස්ට් කරා මනුවා thank you මනුවා මේ වගේ ගේම් එකක් සජෙස්ට් කරාට මට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් GNBS RJ love you කියලා කියනවා මනු love you too මචං මේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ ගේම් එකේ ක්‍රැක් එකක් තියෙන ක්‍රැක් එකක් හරි අරන් ගහලා බලන්න රෝසස් ගහන්න පුළුවන් රෝසස් ගැහුවා රෝසස්ුයි 2024 මේකයි අයිස්ක්‍රීම් උයි දුන්නා මට එහෙම එන්නම් හෙටලු එලකිරි බ්‍රෝ එහෙනම් thank you මචං සිටලා හිටව හැමෝටම අදට මං ගිහින් එන්න එනම් මචං bye